कम कम भितर सारी पूर्वतन ब्लॉक चेयरमैन श्रीजुक्त दुशासन स्वाई महोदय को वक्तव्य रखा जाओ आज आम गण उपस्थित अच्छी बहु प्रतीक्षार अंत घटुची जिते सुंदर कार्यक्रम होशा ये मत 1 नंबर जीव प्रधान उत्सव पालन कर अति सुंदर साजसजा जो जो ज्येष्ठ मैंने किसी किसी वक्तव्य रखी जाइए किंतु गोटे कौन अभाव थिला बेला जना पड़ुए एते हेला परे भी मन बुझुना आम भल पाऊा जो अतिथि की अपेक्षा कर रही जदि न आसवे ताले मन भर गोटे किंतु रही ये पूर्णांग हम ना तेणु आपको पूर्णांग करने जे मुख्य आकर्षण मुख्य अतिथि भाव में एकाम्र विधायक श्री बाबू सिंह महोदय अच्छा आज पूर्णांग कर अनुष्ठान को गोटे करताली दे आम समस्त समर्थन जनवा जहाँ शेष मुहूर्त हो बोधो आप आसिक पहुँचते आमको उत्साहित कर अन्यतम अतिथि भाव में आम गहण अच्छा खदी बोर्ड पूर्वतन अध्यक्ष श्रीयुक्त संग्राम केशरी पाइकरा से जड़े सुसंगठक एवं संस्कृति प्रेमी से आज उपस्थित अच्छा अशेष धन्यवाद दूसरी आम गण अच्छा रश्मि रंजन पाठशाणी तुषा भाईना जानी पट्टनायक शंकर सार और अन्य सब अच्छा रवि अच्छी अन्य सब अच्छी धन्यवाद दूसरी उपस्थित सज्जन मंडली माँ और भौणी मान विशेष किसी कहबार ना खाली रज विषय आम सबुदिन शुणुचे रज हूँ गोटे गणपर्व किसी दुईमत हबार ना आम पूर्वपुरुष मान धन्यवाद देवा दरकार से एभलिया गोटे परंपरा सृष्टि करने जहाँकि कृषक मानी माँ मान झील मान समस्त 4 दिन आम समस्त रज पालन करवा तेणु यार बहुत तात्पर्य रही गोटे कथा आज बाबू सिंह महोदय अच्छे संस्कृति प्रेमी लोक निज विधायक फाणिक संस्कृति की अपसंस्कृति बंद करने से एक बलिष्ठ पदक्षेप नहीं कहते जदि अपसंस्कृति खंडगिरी आरंभ हम ताल ठेंगा बाहिनी अच्छा से प्रतिहत करेंगे आपण शुणिले आश्चर्य क्रिटिसिजम आसला क्रिटिसिजम आसले एमएलए कहते ठेगा धरने ठेगार प्रयोग करने गोटे सोशल मीडिया देती ठेगा हूँ स्वाधीनतार प्रतीक आप विश्वास कर देखु आज बेटेल गेट जिते खोर्धार हत्या करागला से अति निष्ठुर शासक था इंग्रेज शासक से बेटेल गेट को हत्या करागला ठेगार से ब्रिटिश चहल पड़ा साहेब हाथ में तो बंदूक था से मला केमी ना से मला रिपोर्ट गला गोटे मुड़िया तड़ा अच्छे से तड़ा साहय से मला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुड़िया तड़ा ये रिसर्च चलला इंग्लैंड लोक आसिले रिसर्च कले शेष को रणपुर गोटे तड़ा संग्रह कर नहीं गले यही तड़े से मरी बेटेल गेट मरी ब्रिटिश म्यूजियम एपर्यंत भी रखा तेणु तड़ा हूँ आम प्रतीक तेणु से संस्कृति की रक्षा करने से केवल कोई पछे ना बाबू आज पात्रपड़ा रज महोत्सव तुमको मैंने जो उपस्थित अच्छा समस्ते तेम तो मोर सान भाई तेणु तुम आम समस्ते तुमको जन हिताकांक्षी आम दीर्घ 30-40 वर्ष सभा देलापर आम जन उत्तराधिकारी बाछबू ना कारण उत्तराधिकारी भाव में आम सबको छाड़ीलु तार भविष्य आपन को लगला तेणु से आम भविष्य हिसाब से आम छाड़ गला इलेक्शन में तुम जान तुमको कि प्रकार साहय सहयोग से कर मन तेणु मोर कहबार कथा ये जो फील्ड की मोर मन अच्छी 20 वर्ष तले 18 वर्ष है ना 16 वर्ष है ये किंतु 18 वर्ष 18 वर्ष तले मो पाक जाइए आम जानकी पट्टनायक जो सभापति अच्छे महाराजा क्रिकेट क्लब गोटे महाराजा क्रिकेट क्लब छात पड़ो आमको गोड़ी गोटे ट्रिप दिंतु मुझे गोड़ी गोटे ट्रिप नब छात पड़ा के दरकार ना 1 लाख टका मुझे जा तुम 1 लाख टका दिहब
ନା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ପାଇବୁ ଯଦି ସରକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବହୁତ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ପାଇବୁ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଚାହୁଁଛ ନା 7 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇପାରିବ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହେଇପାରିବ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମ ମାର୍କେଟ କିଏ ନେବ ଆସ ଦେଖିକିରି ଆଣ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେତେବେଳେ କେଉଁ ସୁଇଚରେ ହାତ ମାରିଲେ କେଉଁ ବଲ୍ ଜଳେ କେଉଁଠି ଅନସ୍ପେଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଆମାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଡାଇଭର୍ଟ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଛାପ ପଡ଼ିଥିଲା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖୁଛ ଏ ଫିଲ୍ଡକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ତେଣୁ ଆମ ଘରରେ ପିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଖେଳ ପିଲା ଟିକେ ରହିନଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ସଦାବେଳେ ନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତମାନଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ କରିଥିଲେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ବି ଡାକିଥିଲେ ବାଛିକି ଆସିଥିଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସଦାବେଳେ ପଢ଼ନ୍ତି ଆମେ ଲିଜ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ଆମ କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ରେ ସେ କହିଲେ ଡାକିଛି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଲେ ତୁମେ ଲିଜ୍ ପ୍ରୋସିଡିଓରେ କାହିଁକି ଆଗେ ଆସୁଛ କିନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପ୍ରୋସିଡିଓରେ କାହିଁ ଆସୁଛ ଲିଜ୍ ପ୍ରୋସିଡିଓରେ ଗଲେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପ୍ରୋସିଡିଓରେ ଆସ ମଧୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଫିଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପ୍ରୋସିଡିଓରେ ଆସିବ ଦେଖ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଲା କମାଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଭଗବାନପୁର ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ 5 ଏକର ଆମେ ତାକୁ କଲୁ ଏବଂ ରିଜର୍ଭ କାଉଣ୍ଟରେ ରହିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଗଲା ସେଠିକି ନୁହଁ ମହୋତ୍ସବର 16ତମ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏକାମ୍ରର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ସିଂ ମହୋଦୟ ଯାହା ଏବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁଃଶାସନ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ପୁରୁଷ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁଃଶାସନ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମୋର ପୁତୁରା ତଥା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ମୁଁ ତ ଆଖି ପାଉନି ଏପଟେ ସେପଟେ ଯେଉଁଠିକି ଅନେଇଲେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇଛି ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରଜ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଶେଷ ଦିନ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ରଜ ଯଦି ବା ଆମେ 3 ଦିନ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଳନ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ରଜ 5 ଦିନ ରଜ ସଜବାଜ ପହିଲି ରଜ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶେଷ ରଜ ଏବଂ ଆଜି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ତେଣୁ ଏ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ଅବସରରେ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଏବଂ ଭଗବାନପୁର ଯୁବସାଥୀମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ ଆଠୁ ଭଲ ରଜ କୋଉଠାରେ ହଉନଥିବ ତେଣୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଦୋଷା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ଗର୍ବିତ ଏ ମାଟି ପାଖେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନତମସ୍ତକ ଏ ଗାଁ ପାଖେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନତମସ୍ତକ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ ମୋତେ ଲାଗିଥାନ୍ତା ମୋ କଳା ମୋ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଏବଂ ଭଗବାନପୁରର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନତମସ୍ତକ ଏଇଠୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ଯୁକ୍ତ ବାବୁ ସିଂ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୋର ବଡ଼ବାପା ଦୁଃଶାସନ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଦାଦା ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ପାଇଗା ପୂର୍ବତନ ଖଡିବଳ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଉଭୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଏ ମାଟି ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୋର ଗୁରୁଜୀ ଅଛନ୍ତି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଦାସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ରବାଇଠୁ ଜାଣି ବଡ଼ାବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ସାର୍ଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଦୁଃଖା ପିଠା ଟଙ୍କ ବଡ଼ାପା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଆଜି ଶେଷ ରଜ ପାଳନ କରୁଛି ପାତ୍ରପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ଉଭୟ ଗ୍ରାମର ପାତ୍ରପଡ଼ା ଭଗବାନପୁର ଯୁବ ବାହିନୀ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ବାହିନୀ
ଆମର ପୁଲିସ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ K9A K9B ଉଦୟଗିରି ବିହାର ଏମ୍ସ ନଗର ଆମର ଡୁମୁଡୁମାରୁ ବି ମୋର ସମସ୍ତେ ଦୁବାଚାଉଳ ବସ୍ତିକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି କି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାତ୍ରପଡ଼ା ଭଗବାନପୁର ରଜ ମହୋତ୍ସବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟି ହେବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାତ୍ରପଡ଼ାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପାତ୍ରପଡ଼ା ପଡ଼ିଆରେ ଏ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ତ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତିକି ବଞ୍ଚେଇବା ସହିତ ଆମ ଅସ୍ମିତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ମା'ମାନଙ୍କର ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଧରିତ୍ରୀ ମା'ର ପର୍ବ ଇଏ, ମା' ମାଟିର ପର୍ବ, କୃଷିର ପର୍ବ। ତେଣୁ ଏ ପର୍ବକୁ ଆମେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଏ ପର୍ବକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା, ଆହୁରି ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ଯେଉଁ କଥା ମୋର ସାନ ଭାଇ ଶମ୍ଭୁ ପାଠଶାଣୀ ମହୋଦୟ ଏ ପଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ଏ ପଡ଼ିଆ ମହାରାଜ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ନାଁରେ ଅଛି, ୟାକୁ ରଜ ପଡ଼ିଆ ନାଁରେ ନାମିତ କରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ପଡ଼ିଆ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ରଜ ପଡ଼ିଆ ନାଁରେ ନାମିତ ହୋଇକି ରହିବ। ପାତ୍ରପଡ଼ା ଭଗବାନପୁରର ମହୋତ୍ସବ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆ ନାଁରେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଲେଖିକି ଦେବି। ଇଏ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର କଥା, ଇଏ ଆମର ଭାବାବେଗର କଥା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଭାବାବେଗ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି ସେ ପଡ଼ିଆ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଏବଂ ଭଗବାନପୁରର ସବୁ ଯୁବକ ସଂଘ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ସମୟ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଜର ପ୍ରତିଥର ରଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି ଭାରି କେଉଁଝର। ଏଥର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଭାତୃଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଛି ଏଥର କୌଣସି ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆରଥରକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଉଚିତ। ଆମ ପରମ୍ପରା କଥା ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଉଚିତ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ 2026 ପାତ୍ରପଡ଼ା ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଆଜି ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଚତୁର୍ଥତମ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି କରିବୁ ପଡ଼ିଆର। ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆମର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆମର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ପାଇକରାୟ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଖଟିବଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତିନୋଟି ଅତିଥିକି ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅତିଥି ପାଇଥିଲୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡାକିବୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ୟା କେମିତି ଦୂରଭୂତ ହେବ, ସେ MLA ହୁଅନ୍ତୁ ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହେଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ଏ ପଡ଼ିଆ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତେଣୁକରି ସେ ଯେହେତୁ ମୋ 55 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବିଧାୟକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ମୋର ଅଭିଳାଷା ଜଣାଇଲି। ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ମୋତେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ତ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ପାତ୍ରପଡ଼ା ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ। ଆଉ ୟାଠୁ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହୋତ୍ସବ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି। ଯେମିତି ମାନେ ପୁରୀରେ ଯେମିତି କୋଣାର୍କର ହେଉ, କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ଯେମିତି ହେଉ, ଯେମିତି ବାକି ମହୋତ୍ସବ ହେଉ, ଯିଏ ଯେ ଏରିଆରେ ସବୁ ମହୋତ୍ସବ କରେ। କିନ୍ତୁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କେହି କରିନଥିଲେ। ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଏଇଟା ପାତ୍ରପଡ଼ା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଶହ ଶହ ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଆଦୃଷ୍ଟ ଲାଭ କରିଗଲାଣି। ଆଉ ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ବାବୁ ଭାଇ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେଣି, ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର ହେବ ରଜ ମହୋତ୍ସବ। ଆଉ ଶେଷକୁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ପଡ଼ିଆ କେମିତି ରହିବ ଆକୁ ରଜ ପଡ଼ିଆରେ ବି ନାମିତ କରିବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ଯେମିତି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ ଏ ସଂସ୍ଥାଟି। ଠକ କହିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଏ ବର୍ଷ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଜାଗା ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହେଲାଣି, ତଥାପି ପାତ୍ରପଡ଼ା ରଜ ମହୋତ୍ସବ ନିଆରା। ଏଠି ବାଚସ୍ପତି ଗତ ଥର ଆମର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଜାଗା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ପୁଣି ଏଇ ମାଟିରେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା, ଏଇ ମାଟିରେ ପାତ୍ରପଡ଼ା ମାଟିରେ ଏବେର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ରହିବେ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରୁ ସିଏ ବି ଏହି ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୋର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୃଢ଼। ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମୋ ୱାର୍ଡ଼ର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ରହୁଛି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ, ଯେତେ ଆବର୍ଜନା ହେଉଛି ସକାଳେ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି।
ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ ଆଉ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର 16ତମ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜି ଆମର ଏକାମ୍ରର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ସିଂ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସିଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ଆମର ନଦୀବୋର୍ଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ପାଇକରା ଗାଲା ଭାଇ ବି ଆମର ଟିକେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱାଇଁ ବି ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ସେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗିଲା କ'ଣ କି ଆଜିର ଯେଉଁ ବାତାବରଣଟା ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ଦିନ ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଏଠି କମ୍ ଉପସ୍ଥାନ ରହେ। ଆଜି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦର୍ଶକ ଆଜି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଗଟି ଯାହା ହଉ ମାନେ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଆଜି ଏ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଅଧିକା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲଟି ଆମେ 1997 ମସିହାରେ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲୁ। ଗତ ଫନି ଏବଂ ଫାଇନରେ କିଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଏଠି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ବନ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ଗଛ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋପଣ କରିପାରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିୟାୱାକି ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବେ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ରେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ଏଠି ଡାକିଥିଲୁ। ସେ ବି ଆମ ସହିତ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ କିଛି ଗଛ ପୁଣି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଜାଗା ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲୁ। ଆମ ସହିତ ଆମର ପ୍ରିୟ କର୍ପୋରେଟର ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲଟି ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସଫା କରିପାରିବା ତ ଏଠି 500, 700, 800, 1000 ଦୋଳି ବି ଏଠି ଲାଗିକି ଏଠି ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଦୋଳି ଲାଗିପାରିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 14 ଏକର ଜାଗା ରହିଛି ଏଠି ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ଆମ ପାଖରେ ଏ ଜାଗାଟିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ବଳବନ୍ତରାୟ ସେ ବି ଆମକୁ 2 ଦିନ ତଳେ ଆମ ସହିତ ଏଠି ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ ସହମତି ଦେଇ ମାନେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କିଛି ଏଠି ପାଚେରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ସହଯୋଗ ସମସ୍ତେ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଯିଏ ବି ହେଉ ଆମେ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠୁ ନେବା ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ଆମ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିପାରିବା। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଯଦି ଯେମିତି ବାବୁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏକୁ ରଜ ପଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ରଜ ପଡ଼ିଆ ଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ କରାଯାଉଛି ଏଇଟାକୁ ରଜ ପଡ଼ିଆ ନାମରେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ